آج ثانی بہت خوش تھی کیونکہ آج ثانی کے دونوں دوست جیک اینڈ جل وعدے کے مطابق اس سے ملنے کے لیے آنے والے تھے اور وہ جھیل پر ان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ہنس ہنس کے بطخوں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم سب کو پتا ہے آج مجھ سے میری دوست ملنے آنے والے ہیں اور پتا ہے وہ میرے لیے گلدستہ بھی بنا کر لائیں گے نہیں بلکہ لے آئے۔ پیچھے سے جیک کی آواز آئی۔ ثانی نے پلٹ کر دیکھا، جیک اینڈ جل عجیب و غریب انوکھے مہکتے ہوئے بہت دلکش روز کا بوکے ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ ثانی نے دونوں سے باری باری ہاتھ ملاتے ہوئے ہیلو کہا۔ کیسی ہو تم دونوں جیک اینڈ جل؟ ہم ٹھیک ہے، تم کیسی ہو؟ جل نے کہا۔ میں بہت اچھی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ ثانی بولی۔ ہمیں اچھا لگا تمہیں خوش دیکھ کر، جیک نے کہا اور جل نے گلدستہ ثانی کو دیتے ہوئے کہا، یہ رہا تمہاری دادی کے لیے گلدستہ۔ اتنے حسین پھول میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ثانی نے بوکے لیتے ہوئے کہا، ایسے روز صرف ہمارے ولیج میں ہوتے ہیں اور کہیں نہیں، کیونکہ یہ ہمارے ولیج کی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تم بھی کسی کو نہیں بتانا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ جیک نے کہا۔ لیکن میں دادی سے کیا کہوں گی کہ کہاں سے لائی ہوئی یہ دلکش پھول؟ ثانی نے پوچھا۔ ان سے کہنا کہ یہ پھول جھیل کے کنارے ملے تھے۔ جل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی۔ ثانی نے کہا اور بیگ میں سے سینڈوچ نکال کر جیک اینڈ جل کو دیے۔ ارے واہ، یہ سینڈوچ کس نے بنائے ہیں؟ جل نے سینڈوچ کھاتے ہوئے کہا۔ یہ میں نے بنائے ہیں، ثانی نے کہا اور دونوں حیرت کرنے لگے۔ ثانی پھر بولی، میں بہت کچھ بنانا جانتی ہوں، گھر کا سارا کام میں ہی کرتی ہوں۔ دونوں سے حیرت سے دیکھنے لگے اور پھر جیک نے کہا، اب ہمیں جانا ہوگا ثانی، اور تم یہ پھول دادی کو دینا، ان سے ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ اتنے انوکھے حسین پھولوں سے تو ضرور ختم ہو جائے گی۔ ثانی نے خوشی سے کہا۔ اور یہ تمہارے لیے۔ جیک نے ایک انتہائی خوبصورت اور چمکتا ہوا روز ثانی کو دیا۔ یہ تو بہت حسین روز ہے، اس کی پیٹلز کتنی پیاری ہیں۔ ثانی نے روز لیتے ہوئے کہا، یہ صرف حسین نہیں، یہ بہت کام کا پھول ہے، مگر تم اسے کسی کو دکھانا نہیں، نہ اس کے بارے میں بتانا۔ جل بولا۔ I promise، تم دونوں نے جو بھی کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، تمہاری بات پر عمل کروں گی۔ ثانی نے کہا اور پھر جیک اینڈ جل چٹانوں میں غائب ہو گئے اور ثانی نے بھی اپنی سائیکل سنبھالی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر وہ یہی سوچتی رہی کہ دادی کو کس طرح یہ گلدستہ پیش کرے۔ وہ منصوبے مرتب کرتی رہی مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، حتیٰ کہ گھر پہنچ گئی۔ گھر میں دھیرے سے داخل ہوئی اور بنا آواز چلتی ہوئی دادی کے روم میں جھانکا۔ دادی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ثانی دبے پاؤں چلتی ہوئی دادی کے کمرے میں گئی اور تکیے کے ساتھ ہی پھولوں کا گلدستہ بیڈ پر رکھ دیا اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ پھر گھر کے عقبی حصے کی طرف گئی اور دادی کی کھڑکی کے نیچے کھڑی ہو گئی تاکہ دادی کا ری ایکشن دیکھ سکے۔ وہ بہت پرجوش تھی، بہت پر امید تھی۔ اس نے ایک اینٹ اٹھا کر رکھی اور اس پر کھڑی ہو کر دادی کی کھڑکی پر جھانکنے لگی۔ سناٹا چھایا ہوا تھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تک یہ وحشت زدہ سناٹا قائم رہا، پھر کسی کے کھٹ کھٹ چلنے کی آواز سنائی دی۔ ثانی سمجھ گئی کہ اب دادی آ رہی ہیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد دادی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور ثانی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی دادی تھی ہی اتنی دہشت ناک کہ ثانی جب بھی اسے دیکھتی تھی اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگتا تھا۔ دادی کمرے میں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے اسے کمرے میں کچھ الگ محسوس ہوا ہو، جیسے آج کمرے میں کچھ غیر معمولی ہو۔ بہرحال دادی نے یہاں وہاں دیکھا، پھر چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور پھولوں کے گلدستے کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر زور سے ہنسی، اتنی زور سے ہنسی کہ ثانی کا دل دہل گیا۔ پھر دادی کی آواز سنائی دی، ارے یہ گمون کی گاؤں کے پھول یہاں کون لایا؟ کیا گمون کا غائب گاؤں دریافت ہو گیا ہے؟ مگر یہ پھول مجھے کمرے میں کیسے آئے؟ دادی پتہ نہیں کیا کیا اول فول بکتی رہی
मगर सानी के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर सानी ने देखा कि दादी ने जैसे ही फूलों का गुलदस्ता हाथ में उठाया और वो अनोखे दिलकश गुलाब कोयला हो गए। दिलकश रोज की पत्तियां तड़ातड़ जल जल कर गिरने लगीं। सानी ये मंजर देखकर खौफजदा हो गई तो फौरन वहां से भागकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी, सर से पैर तक पसीने में शराबोर हो रही थी। वो सोच रही थी कि जैक एंड जिल ने ये कैसा गुलदस्ता दिया है जिसे दादी ने हाथ लगाया ही था और वो जल गया। जरूर इसमें कोई जादू होगा और इस तरह तो दादी और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगी। फिर अब वो क्या करे? उसने सोचा कि अब जब वो जैक एंड जिल से मिलेगी तो अपनी नाराजगी जाहिर करेगी और उनसे पूछेगी कि उन दोनों ने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया। अभी वो ये सब सोच ही रही थी और उसने अभी अपने धड़कते दिल पर काबू नहीं पाया था कि पीछे से दादी की आवाज आई। ए लड़की, कहाँ मर गई? जी दादी आई। सानी ने कहा और फौरन लॉज में दादी के पास आ गई। दादी ने उसे गौर से देखा और मुस्कुरा कर कहा, जा मेरे कमरे से रोज पेटल्स का गुलदस्ता उठा ला। जी दादी। सानी ने कहा और दादी के कमरे की तरफ जाने लगी और सोचने लगी कि दादी ने जब गुलदस्ता उठाया था तो वो तभी जल गया था, फिर दादी के कमरे में अब क्या होगा। बहरहाल वो जैसे ही दादी के कमरे में गई तो वो देखकर हैरान रह गई कि गुलदस्ता अपनी जगह रखा था। सानी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने डरते डरते गुलदस्ता उठाया मगर उसे अजीब सा लगा क्योंकि अब उन फूलों में महक नहीं थी। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे ये फूल भी अजीब से लग रहे थे। बहरहाल वो गुलदस्ता दादी के पास लेकर आई। दादी ने गुलदस्ता लेते हुए कहा, ये गुलदस्ता तुम ही आई है ना? जी दादी। क्यों लाई है? दादी, ताकि आपकी नाराजगी दूर हो जाए। पहले पगली, मैं कहाँ नाराज हूँ तुझसे? फिर आप मुझे प्यार क्यों नहीं करती? प्यार? अच्छा ये बता, कहाँ से लाई है ये कीमती फूल? दादी ने कहा और सानी के कान खड़े हो गए। उसे जैक एंड जिल की बात याद आई कि वो उनके हिडन विलेज के बारे में किसी को नहीं बताएगी। उसे अपना वादा भी याद आया जो उसने अपने दोस्तों से किया था, तो वो ये वादा कैसे तोड़ सकती थी। वो जल्दी से बोली, दादी, मैंने इन फूलों को झील पर देखा था। अरे लड़की, झील पर कभी फूल खिला करते हैं। सच सच बता, कहाँ से लाई है? दादी, मैं सच कह रही हूँ कि मैं ये फूल झील के पास से लाई हूँ। सानी ने डरते डरते कहा। उसके होंठ कांप रहे थे। ये बात दादी ने भी महसूस की। दादी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तेरी आंखों में मैंने दोनों को देख लिया। कौन है वो दोनों? कौन दादी? वो जिन्होंने तुझे फूल दिए हैं। किसी ने नहीं दिए ये फूल दादी, ये तो झील के पास से लाई हूँ। मुझसे झूठ बोलती है। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू मेरे लिए फूल लाई है। तुझे शिकायत है ना कि मैं तुझे प्यार नहीं करती। आजा मेरे पास, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को बहुत प्यार दूंगी। फिर दादी ने सानी को अपने पास खींचा और जोर से उसके नाजुक से गाल पर प्यार किया, मगर सानी तकलीफ की शिद्दत से चीख उठी। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी बिच्छू ने उसके गाल पर काट लिया हो। वो दर्द की शिद्दत से चीखती रही और उसकी दादी जोर जोर से मुस्कुराती रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अब तू ये फूल उसी को देगी जिसने तुझे दिए थे। और अगर ऐसा ना किया तो तू इस तकलीफ से कभी निजात नहीं पा सकेगी। जाकर देते हम दोनों को ये फूल। पता चलेगा तुझे गमूल। दादी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई और सानी सिसकियों से रोती रही।
सानी का गाल लाल हो रहा था और तकलीफ इंतहा से ज्यादा बढ़ गई थी। वो लड़खड़ाती हुई बगीचे में आई और अपनी चारपाई पर बैठकर तकलीफ की शिद्दत से हाँफने लगी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तकलीफ की शिद्दत से करा रही थी। उसने ध्यान बटाने के लिए आसमान की तरफ देखा, मगर दिन में उसे तारे नजर नहीं आए। वो इधर उधर बेचैनी से टहलने लगी, मगर उसे आराम नहीं आया। उसने सोचा काश यहाँ जैक एंड जिल होते तो वो उनको इस तकलीफ का बताती, वो जरूर कोई दवा देते। वो रोते रोते निढाल हो रही थी। उसने अपने बैग से आईना निकाला और चेहरा देखा। उसका गाल एक तरफ से काला हो रहा था और तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। जब वो आईना बैग में रखने लगी तो उसे जैक एंड जिल का दिया हुआ रोज नजर आया। उसने झट से उठाया और उसे रोते रोते चूमने लगी। रोज की पेटल्स जैसे ही चेहरे से मस हुई, गाल की सोजिश एकदम खत्म हो गई। तकलीफ का एहसास एकदम ही खत्म हो गया। सानी को हैरत हुई। उसने हैरत से कभी फूल को देखा और कभी आईने में अपनी शक्ल देखने लगी और उसने देखा कि उसके गालों पर कोई निशान बाकी नहीं है। वो पहले की तरह हशाश बशाश था। वो अपने दोस्तों की दोस्ती पर फख्र से रोने लगी। चमकदार रोज की पेटल्स महकती रहीं और सानी सुकून से सो गई।